you care who your quarterback is. You do care, right? Yeah, for sure. Okay, because I seen, tweet, you know what I'm saying? And I'd have said the same thing. See, my problem was, I think, my career, because I was like that, but the problem was sometimes my mouth and my attitude got me in trouble because I was so passionate. Right. But like I seen they talked about bringing Baker Mayfield. Yeah. Like he might be coming to the Panthers because Cam couldn't do it. And Sam, he really couldn't do it. So when they said it, he was like, no. If he come, I got to retire. Like, right. put the cleats on the joint. Right. So you do care who the quarterback is, right? Yeah, for so sure. Talk about that because that matters. I felt like when I was doing that was in defense of Sam. You know what I'm saying? Oh, okay. Because I feel like at the end of the day, me and Sam do have chemistry, but it's like, I got to start all over again. You know what I'm saying? It wasn't no disrespect to him, nothing. I wasn't taking it. It was just really in defense of who my quarterback is right now. Because as I absorbed the story, I took it as, Baker, you're trash. Not as, I like what we got here, and it might not have been the best year. Hold on, it might have not been the best year. Nobody want Baker, bro. You can tell. Wait, listen. It might have not been the best year, but I see glimpses and some chemistry can evolve to where it can be I will say this with Sam, though. You know what I'm saying? Let's hear this. I feel like his development was all messed up coming into the league. I don't feel like, look at Pat and look at Lamar. They ain't play right away. I don't feel like Sam should have played right away. Yeah, that's true. Yeah. So I feel like his career got jump-started the wrong way. I feel like being in the building, the coaches, I was there, you know what I'm saying? It wasn't right, you know what I'm saying? So in his defense, I don't feel like he was developed 100% correctly. So let me get on to that, dog. You've had him in two spots. Yeah. He see ghosts too. If you see ghosts, you can't play when you see ghosts. That's what he said. He said, oh man, coach, I don't know. I see like 4 linebackers. I see like 80 D-backs. I see ghosts. If he said that, we in trouble, mama. Oh man, when you heard that, I thought he was like ghosts. And he came out and said Casper. that. Yeah, he said that. Yes. He said 안녕하세요. 투버스터 NFL 팟캐스트입니다. 이번 에피소드는 베이커 메이필드의 트레이드에 대해서 이야기를 나누어 보겠습니다. 그럼 시작하겠습니다. I wonder if you could explain why you reacted negatively to the prospects of these guys acquiring Baker. I said what I said, That's just my thinking out loud, my thought, What influenced that particular tweet? Just trying to be a good teammate to my quarterback, That's it. Just trying to defend the guy who is my quarterback in a sense, you know what I'm saying? That's it. 네, 이번 오프닝은 캐롤라이나 팬터스의 리시버이죠. 러비 앤더슨이 만약 베이커 메이필드가 본인의 팀인 캐롤라이나 팬터스로 이적을 한다면 본인은 절대 싫고 또 은퇴까지 하겠다라고 말했던 것을 해명하고 그것도 설명하는 최근의 영상들을 한번 가져와서 꾸며봤는데요. 지난 에피소드에서도 제가 계속 언급을 했었죠. NFL 스케줄러들은 모든 것을 알고 있다. 1주차 매치업으로 이 연고도 없는 클리브랜드 브라운스와 캐롤라이나 팬터스의 경기를 잡은 것은 어느 정도 무언가 이 스케줄러가 예측하는 것이 있다라는 뜻이었고, 결국에는 그 1주차 매치업이 그 어떤 경기보다도 기대가 되는 매치업이 되어버렸습니다. 그 이유는 바로 드디어 베이커 메이필드가 트레이드 되었다는 소식 때문인데요. 당연히 행선지는 캐롤라이나 팬터스입니다. 대가는 2024년 컨디셔널 5라운드 픽 1장, 그리고 연봉 지불 문제로 이 트레이드가 계속해서 난관에 부딪히기도 했었는데, 결국 클리브랜드 브라운스가 $10밀리언 달러를 지불하고, 그리고 캐롤라이나 팬터스는 단 $5밀리언 달러,
그리고 베이커 메이필드 본인이 3.5밀리언 달러는 페이컷을 하며 이 부분은 추후에 뭐 옵션으로 어느 정도 회복을 할 수 있다고 내용이 밝혀졌는데요. 결국 캐롤라이나 팬터스의 경우에는 이 베이커 메이필드라는 쿼터백을 24년 5라운드 픽과 그리고 올 시즌 단 5밀리언 달러로 사용하게 되었습니다. 이 끝까지 기다렸던 이 캐롤라이나 팬터스의 입장에서는 큰 승리의 트레이드였고, 처음에는 트레이드 당시 루머가 있었던 처음에는 우리는 베이커 메이필드는 무조건 1라운드 픽 받아야 되겠다. 또 추후에는 우리는 못해도 2라운드 뭐 3라운드 데이 2 픽은 받아야 되겠다. 이렇게 엄프를 했었던 브라운스는 울며 겨자 먹기로 이 덤핑 트레이드를 한 꼴이 되었는데요. 어쨌든 이로써 클리브랜드 브라운스와 베이커 메이필드의 관계는 완전히 끝나버렸습니다. 전체 1픽 출신으로서 그리고 프로그레시브 광고의 주인공으로서 이 브라운스, 오하이오에서 많은 사랑을 받았던 이들의 관계는 완전히 현재 파토가 나며 끝이 나버렸고 서로 악감정만 남은 상황입니다. 이 클리브랜드 브라운스는 이로써 드션 왓슨과 자코비 브리셋 이 두 명이 현재 쿼터백 룸에 남은 상황이고요. 만약 드션 왓슨이 징계를 받는다면 시즌 스타트를 자코비 브리셋으로 치러야 하는 상황이에요. 사실 올 시즌 슈퍼볼 우승을 위해서 뭐 드션 왓슨에게 뭐 1라운드 픽 3장을 태우고 또 풀리 개런티된 계약을 주고 슈퍼볼 우승을 위해 모든 것을 건 팀에게 자코비 브리셋으로 시즌을 치러야 한다. 이는 말도 안 되는 소리예요. 그렇기 때문에 이 언론이나 뭐 미디어에서는 계속해서 지미 갈라폴로가 브라운스로 향할 수 있다. 이 갈라폴로 트레이드 등 루머가 계속해서 나오는 거고, 만약에 저는 지미 갈라폴로가 대체자라고 생각을 한다면 굉장히 좋은 생각이라고 들어요. 일단 지미 갈라폴로는 뭐 베이커 메이필드가 성품이 구리다는 건 아닌데 어쨌든 지미 갈라폴로는 묵묵히 이 백업의 역할을 수행할 정도로 성품이 좋은 선수이고, 또 이미 작년 시즌, 먼 시즌이 아닌 작년 시즌 이미 나이너스라는 팀을 챔피언십으로 이끌었을 정도로 아직도 좋은 선수예요. 좋은 쿼터백입니다. 그리고 올 시즌 이 브라운스는 드션 왓슨의 캡이 올 시즌 거의 안 잡힙니다. 제가 기억하기로는 한 10밀리언 달러 조금 넘는 정도로 잡히는데, 어쨌든 이 왓슨 그리고 메이필드에게 지불해야 하는 캡 10밀리언 달러 그리고 지미 갈라폴로를 데려왔을 때의 캡, 이 쿼터백 총 3명의 캡을 감수할 수 있으면 바로 올 시즌만은 이 3명의 캡을 감수할 수 있는 상황이에요. 문제는 베이커 메이필드를 트레이드로 내보내고 다시 지미 갈라폴로라는 쿼터백을 트레이드로 데려온다. 이러한 행동을 하면은 분명 비판을 무조건 받죠. 뭐 팬들이든 뭐 미디어든 비난을 받을 수밖에 없고, 또 브라운스의 그런 컬처, 라커룸도 어느 정도 신뢰받지 못하게 되고, 또 뭐 샌프란시스코 나이너스에게 지불해야 할 대가 등 이미 브라운스는 1라운드 3장을 태웠기 때문에 앞으로 드래프트 픽이 굉장히 중요해지는 팀이에요. 뭐 LA 램스처럼 뭐 드래프트 픽 필요 없어, 우리는 막 할 거야 해서 우승을 이뤄낼 수도 있겠지만 어쨌든 그건 흔치 않은 그러한 길이죠. 그래서 나이너스에게 줄 뭐 드래프트의 대가나 어쨌든 뭐 또 나이너스가 과연 지미 갈라폴로를 트레이드 해줄까, 어쨌든 이러한 요소들이 많은 것들이 지금 걸림돌로 걸러져 있고, 하지만 분명한 것은 자코비 브리셋으로 시즌을 시작할 수는 없다라는 사실이에요. 이 자코비 브리셋은 이미 인디애나 콜츠 그리고 마이애미 돌핀스에서 아무리 봐도 이 선수는 주전 쿼터백감은 아니다. 그냥 경기 말미에 나와가지고 어느 정도 뭐 대충 뭐 스냅 한 뭐 2-3번 받고 경기를 마무리하거나 아니면은 뭐 골라인 상황에서 뭐 쿼터백 스니크나 이러한 특수한 상황에서 뭐 경기당 1-2번 정도만 나올 수 있는 그러한 유형의 쿼터백이기 때문에 클리브랜드 브라운스는 반드시 주전 쿼터백을 1주차에 내보내야 하는 상황이에요. 이 트레이드에 어찌됐든 승자가 된 캐롤라이나 팬터스도 사실 칭찬을 받고 있지는 않아요.
베이커 메이필드를 헐값에 사용한다는 이 트레이드 소식이 들렸어도 캐롤라이나 팬터스 뭐 개 잘했다 뭐 이렇게 칭찬하는 뉴스나 이런 것들은 없습니다. 미디어의 반응이나. 오히려 캐롤라이나 팬터스를 그들의 프랜차이즈의 방향성에 대해서 욕을 하는 사람들이 굉장히 많아요. 비난을 하는 사람들이. 왜냐? 팬터스의 지난 몇 년간 쿼터백 계약 문제 등은 정말 답이 없었기 때문이야. 지난 2년 동안 캐롤라이나 팬터스는 캠 뉴튼 방출, 테디 브리지워터 계약, 그리고 영입, 그리고 샘 다놀드를 트레이드로 통해서 영입, 그리고 테디 브리지워터를 트레이드로 덴버로 보냈고, 그 다음에 방출했던 캠 뉴튼을 다시 계약을 했어요. 그리고 이제는 베이커 메이필드를 트레이드를 통해 또 영입. 이처럼 너무나도 수많은 쿼터백을 계약하고 다시 내보내고 다시 계약하고 등 근시안의 성격을 가진 행동들을 굉장히 많이 선보였어요. 쿼터백에 대해서는. 이 베이커 메이필드 또한 A급 쿼터백이 아닌 또 다른 근시안적 무브이기 때문에 이들이 뭐 A급 쿼터백을 노려봤거나 또는 뭐 드래프트를 통해서 처음부터 뭐 유망주 리셋 버튼을 눌러서 뭐 리빌딩을 했더라면 이라는 아쉬움이 현재 계속해서 남는 상황입니다. 결국 이 메이필드의 트레이드 또한 이 캐롤라이나 팬터스의 감독인 맨 룰 감독의 계약, 목숨을 지키기 위한 근시안적 무브가 아니냐 많은 분들이 이 부분에 대해서 비판을 하고 있어요. NFC 사우스 디비전은 지금 톰 브레디, 벅스의 톰 브레디, 그리고 뉴올리언스 세인츠의 제이미스 윈스턴, 그리고 캐롤라이나 팬터스의 베이커 메이필드, 그리고 애틀란타 팔콘스의 마커스 마리오타, 이 4명이 현재 쿼터백이에요. 독보적인 팀인 템파베이 벅스를 제외한다면 팬터스가 경쟁해야 할 팀은 디비전에서는 세인츠, 팔콘스, 그리고 만약 플레이오프 경쟁을 위해서는 뭐 미네소타 바이킹스, 뭐 필라델피아 이글스, 애리조나 카디널스, 뭐 샌프란시스코 나이너스 등 이런 팀들이 있습니다. 과연 이 베이커 메이필드가 팬터스에 왔다고 하더라도 해서 이 캐롤라이나 팬터스가 과연 컨텐더로 도약을 바로 할 수 있을까라는 물음. 사실 그건 아니잖아요. 여러분들도 느끼시겠지만 베이커 메이필드가 당장 왔다고 해도 캐롤라이나 팬터스는 그다지 뭐 팀 전력이 크게 늘어나 보이지는 않아요. 하지만 최소한 베이커 메이필드는 샘 다놀드보다는 나은 선수라는 거예요. 지금 캐롤라이나 팬터스는 탱킹을 겨냥하는 팀이 아니에요. 작년에도 제이 시온이라는 쿼터백을 드래프트에 뽑았으며 팬터스는 뭐 저스틴 필즈, 뭐 맥 존스 이러한 쿼터백을 뽑을 기회를 본인들이 차버리고 제이 시온이라는 쿼터백을 뽑고 미드티어 쿼터백을 통한 팀 건설에 강력한 의지를 표명했습니다. 우리는 쿼터백은 대충 뭐 탑 15, 뭐 탑 20 쿼터백을 세우고 나머지 팀을 일단 건설해서 더 좋은 뭐 전체적인 팀 밸런스와 팀 건설에 우선시 하겠다라는 것을 작년 시즌 의지를 표명했어요. 그렇다면 올 시즌도 이 의지는 이어질 거란 말이에요. 물론 샘 다놀드가 하위급 쿼터백의 퍼포먼스를 보이면서 뭐 이러한 계획이 작년 시즌 어긋나긴 했지만 만약 베이커 메이필드가 좀 도약을 해서 탑 15급의 쿼터백급의 모습을 보여줄 수 있었더라면 본인들이 본래 원했던 팀 방향성을 올 시즌 이어갈 수 있을지도 모릅니다. 많은 사람들이 사실 이해를 하지 못하는 것은 팀을 발전할 수 있는 기회가 있다면 그 기회는 반드시 잡아야 한다는 거예요. 지난 몇 년간 팬터스의 쿼터백과 관련된 무브들은 전부 실패했습니다. 캠 뉴튼, 테디 브리지워터, 샘 다놀드 전부 실패했어요. 이 실패는 치명적이고 감독인 맨 룰의 감독직까지 날리기 직전인 상황이에요. 그리고 현재 베이커 메이필드를 데려왔고 이 무브 또한 또 다른 실패로 이어질지도 모릅니다. 하지만 팀은 반드시 최선의 선택을 해야 합니다. 그리고 메이필드는 누가 보더라도 5살짜리 꼬마가 보더라도 샘 다놀드보다 나은 선수인 것을 알 수가 있어요. 이 트레이드에 대해서 맨 룰 감독이 뭐 감독직에 잘리지 않기 위해서 뭐 발버둥한다고 표현하는 것은 반은 맞지만 반은 틀립니다. 물론 본인이 잘리지 않기 위해서
그렇기 위해서는 더 좋은 성적을 거두어야 하고, 더 좋은 성적을 거두기 위해서는 더 좋은 쿼터백을 데려오는 게 맞고, 어느 정도는 맞아요. 하지만 맨 룰 감독이 잘리지 않을 위기에 있었다고 하더라도 이 트레이드는 이루어졌을 것입니다. 베이커 메이필드라는 선수는 지금의 캐롤라이나 팬터스에게 있어서 더 나은 기회이기 때문에 맨 룰 감독은 더 나은 기회를 잡은 것이며, 이에 대한 리스크 또한 상당히 적습니다. 그렇다면 왜 그 기회를 잡지 않겠냐고요. 시애틀 시옥스를 한번 보세요. 지금 이 시애틀 시옥스는 쿼터백 룸에 드류 락 그리고 지노 스미스를 가지고 있어요. 이들을 통해서 올 시즌을 치러야 되고 올 시즌을 끝 맞춰야 돼요. 지노 스미스와 드류 락으로. 드류 락과 지노 스미스로 여러분들은 좋은 시즌을 보낼 수 있을 거라고 생각을 하세요? 플레이오프 경쟁을 할 수 있을 거라고 생각하세요? 정답은 당연히 아니죠. 이들은 이미 주전으로서 실패한 선수들이며 또 어떠한 가능성조차도 남아있지 않기 때문에 각 팀들에게 버림받은 선수들이에요. 그럼에도 불구하고 왜 시애틀 시옥스는 이들보다 훨씬 더 나은 기회였던 베이커 메이필드를 택하지 않았을까요? 왜? 내년 시즌 드래프트를 위한 탱킹이었을까요? 아니면 뭐 의지가 없는 것일까요? 사실 이 정답은 몰라요. 우리가 뭐 시애틀 시옥스의 감독이나 단장이 아닌 이상 도대체 왜 베이커 메이필드를 영입하지 않은지는 모르죠. 하지만 분명한 것은 이 시애틀 시옥스는 분명하게 더 나은 기회를 택하지 않았고, 이 선택은 앞으로 어떻게 흘러갈지 계속해서 지켜봐야 할 요소입니다. 물론 뭐 탱킹을 해서 대놓고 탱킹을 해서 탱킹에 성공을 하고 내년 시즌 뭐 CJ 스트라우드를 뽑고 프랜차이즈를 재건할지도 모릅니다. 하지만 분명한 것은 이들은 더 나은 기회를 택할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 그 기회를 택하지 않았습니다. 시애틀 시옥스는. 그리고 그것에 대한 길이 뭐 실패했을 때 그 값을 누군가는 치를 것입니다. 그렇다면 뭐 베이커 메이필드는 과연 캐롤라이나 팬터스에서 성공을 할 수 있을까? 이 부분을 생각을 해보자면, 일단 조 브래디 오펜시브 코디네이터가 이 팀에 남아 있었더라면 저는 더 큰 기대를 했을 거라고 생각을 해요. 이 부분이 굉장히 아쉬운데, 반면에 올 시즌 벤 메가두 오펜시브 코디네이터는 분명 기대가 되는 코치는 아니에요. 하지만 단순히 코치를 떠나서 작년 팬터스 오펜스의 문제는 오펜시브 라인이라는 부분이 좀 심각한 문제를 안고 있었죠. 그렇기에 올 시즌 뭐 오스틴 콜벳이라는 인테리어 오펜시브 라인맨 그리고 이캠 이ኳ누라는 태클을 드래프트에서 데려오면서 오펜시브 라인 강화에 힘을 썼고, 오펜시브 라인에 올 시즌 모든 것을 쏟았습니다. 뭐 리시버나 타이트엔드, 뭐 런닝백진 대부분 작년과 그대로 가요. 스킬 포지션 선수들은 강화를 하지 않았어요. 대놓고 말하자면. 반면에 오펜시브 라인의 강화를 힘썼고, 다른 부분은 어린 선수들의 성장에 기대를 되는 그러한 시즌이 되는데, 베이커 메이필드는 클리브랜드 브라운스에서 강력한 오펜시브 라인 뒤에서 플레이를 했어요. 탑 3 오펜시브 라인에서 플레이를 했고, 또 캐롤라이나 팬터스보다 리시버진이 뛰어났고 타이트엔드진이 뛰어났고 런닝백진이 뛰어났어요. 캐롤라이나 팬터스에서 브라운스보다 못한 오펜시브 라인, 리시버, 타이트엔드, 런닝백진을 두고서 과연 브라운스 시절보다 더 잘 해낼 수 있을까? 상당히 이 물음에 대해서는 좀 어둡게 전망을 할 수밖에 없게 되겠죠. 이 팀에 있어서 중요한 세 가지 요소, 가장 중요한 세 가지 요소, 탤런트, 코칭, 스킴, 이 3요소가 캐롤라이나 팬터스는 클리브랜드 브라운스보다 모두 딸립니다. 그렇기에 메이필드와 팬터스의 만남이 극적으로 곧바로 좋은 결과들이 나올 것이라고 예측하지는 않아요. 저도 뭐 DJ 무어가 뭐 커리어 하이 시즌을 보내고, 뭐 크리스찬 맥카프리가 뭐 전성기급 뭐 몸 상태와 뭐 폼을 유지한다든지 뭐 이러한, 그리고 뭐 이캠 이카누가 뭐 라션 슬레이터처럼 뭐 올프로 루키 시즌에 올프로의 뭐 모습을 보내든지, 이러한 전제 조건이 어느 정도 필요한 상황들이 돼야지 메이필드가 좋은 활약을 펼칠 수 있는 그러한 상황이고요. 단순히 팀 상황만 비교를 하자면 어쨌든 베이커 메이필드는
더 다운그레이드된 상황으로 환경으로 온 것이기 때문에 조금 이들의 앞날이 어느 정도 걱정되는 것은 사실입니다. 그러나 절박함은 성공의 원동력이 될 수 있다고 생각을 해요. 맨 룰 감독은 지금 감독직이 걸린 마지막 시즌이에요. 벤 메가두 오펜시브 코디네이터 또한 코칭 커리어가 걸린 마지막 시즌이에요. 메가두 코치의 경우에는 작년 그리고 재작년 감독직에서 잘린 이후에 오펜시브 코디네이터의 감독 코치직을 얻지를 못하였고 작년 시즌에는 통째로 쉬게 되었죠. 어쨌든 이 코치 또한 올 시즌 모든 것을 걸어야 돼요. 그리고 베이커 메이필드는 주전 쿼터백의 커리어가 걸린 마지막 시즌이에요. 맨 룰, 벤 메가두, 베이커 메이필드 모두 올 시즌이 본인들의 커리어가 걸린 마지막 시즌입니다. 절벽에 몰리고 벼랑 끝에 선 이들은 이외의 힘을 보여줄지도 모릅니다. 이 절박함을 동력으로 삼아서 본인들 인생에 있어서 최고의 시즌을 만들어낼지도 모른다는 거예요. 지금 캐롤라이나 팬터스에게 있어서 다른 무엇보다 무서운 것은 바로 이 절박함이 아닐까. 그리고 기대가 되는 점도 바로 이 절박함들이 아닐까. 이들의 올 시즌은 굉장히 처절하고 거친 시즌이 되지 않을까 싶습니다. 저 또한 기대가 되는 시즌이네요. 네, 이상 베이커 메이필드 트레이드에 대해서 간단하게 얘기를 나누어 봤는데요. 이 드라마는 올 시즌 오프 시즌 드셔나슨이 무죄가 선고된 이후로 드라마가 시작이 되었는데 굉장히 오래 갔죠. 진짜 몇 달은 이 드라마가 지속이 되는데 드디어 오프 시즌 마지막 드라마가 끝이 난 것 같고 이제 팀들의 각 여름 훈련이나 그리고 프리시즌이나 앞으로 그러한 뉴스들만 남아있지 않을까 싶습니다. 그럼 이번 에피소드는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.